Okay, my dear students, last class we discussed cell cycle and its phases. So in cell cycle, we can observe that interphase and M phase. Interphase takes so much of time, but whereas the M phase takes very less time. That's why interphase is a preparative phase. It takes time. It consisting of three phases. That is gap 1, S and gap 2. In gap 1 phase, the cell is enlarged in size, cell is growth, and next one metabolically active, and the second phase is a synthetic phase. In synthetic phase, we can observe that DNA will double, replication of DNA. So, for example, the 2n is converting into 4n, 2c is converting into 4c. So, duplication of DNA in the S phase. In the gap 2, we can observe that the protein synthesis will take place and cell growth is continue. Then the cell ready is to involve in the mitotic phase. So, in the three phases, that is the gap 1, S and gap 2, which phase takes so much of time? That is the S phase. S phase is a very important. Whenever the DNA will double, the cell will involve in the cell division. So whenever the synthesis is not takes place, it will involve in the G0 phase, quiescent phase. So let us observe today we are discussing about the M phase, that's the mitotic phase. సో మైటాటిక్ ఫేజ్ గురించి మనం మాట్లాడాలి ఈరోజు. యాక్చువల్గా అంతర్గత దశ లోపల 3 దశలు ఉన్నాయి. ఆ 3 దశలు ముఖ్యంగా G1, S, G2. G1 లోపల ముఖ్యంగా సెల్ గ్రో అవుతుంది, తర్వాత మెటబాలికల్ గా యాక్టివ్ గా ఉంటుంది. అంటే జీవక్రియాత్మకంగా చూసినట్టయితే సెల్ చాలా యాక్టివ్ గా ఉంటుంది. ఎక్కడ యాక్టివ్ గా సెల్స్ కనిపిస్తాయి? ముఖ్యంగా ఎక్కడైతే గ్రోత్ కనిపిస్తుందో ఆ భాగాల లోపల సెల్ డివిజన్ కనిపిస్తుంది. ఎక్కడైతే చిగుర్లు ఎక్కడైతే కనిపిస్తాయో, కొన భాగాలు ఎక్కడైతే కనిపిస్తాయో ఆ భాగాల లోపల ఉండే కణజాలం ఏది? విభాజ్య కణజాలం. కాబట్టి విభాజ్య కణజాలం అనేటువంటిది గ్రోత్ లో పాల్గొంటుంది కాబట్టి సెల్ డివైడ్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ సెల్స్ లోపల సమవిభజనలు జరుగుతాయి. అందుకే సెల్స్ అన్ని చాలా యాక్టివ్ గా ఉంటాయి. సాధారణంగా పరిశీలించినట్టయితే ఎం ఫేజ్ లోపల తిరిగి కొన్ని దశలు ఉన్నాయి. ఆ దశలో సంబంధించి మనం ఏం చెప్తామంటే క్యారియోకైనసిస్ అంటాం, కేంద్రక విభజన. మైటాటిక్ ఫేజ్ లోపల వీ కెన్ అబ్జర్వ్ దట్ క్యారియోకైనసిస్ అండ్ సైటోకైనసిస్. క్యారియోకైనసిస్ అంటే ఏమిటి? కేంద్రకం విభజన. కేంద్రకం విభజన చెందుతుంది, ఒక కేంద్రకము 2 కేంద్రకాలుగా మారుతుంది. క్రోమోజోమ్స్ కూడా డబల్ అవుతాయి. ఆ క్రోమోజోమ్స్ అన్ని కూడా 2 ధ్రువాలకు బయలుదేరి వెళ్తాయి. అక్కడ ఇంకొక కేంద్రకాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుంటాయి. 2 ధ్రువాల్లో 2 కేంద్రకాలు ఏర్పాటు చేసుకుంటాయి. ఆటోమేటిక్ గా 2 కేంద్రకాల స్థితి కలిగినటువంటి కణం ఏర్పడుతుంది. డైకారియోటిక్ సెల్ విల్ బి ఫార్మ్డ్. ఆఫ్టర్ దట్, సో cytokinesis takes place. Then it will convert into 2 cells. In the animal cells, imagination of the plasma membrane. But whereas in plant cells, the cell plate is formed with help of a Golgi complex. So that it will divide into 2 cells. So mitotic division actually takes place in somatic cells. But whereas in animals, the mitotic division only in the somatic cells only. But whereas in plants, the mitotic division not only somatic cells but also involved in the reproductive cells.
Reproductive cells are number 1 megaspore mother cell, microspore mother cell, సూక్ష్మ సిద్ధ బీజ మాతృకణము, స్థూల సిద్ధ బీజ మాతృకణం లోపల క్షయకణ విభజన జరిగిన తర్వాత ఆ తర్వాత జరిగేటటువంటి విభజనలన్నీ కూడా సమవిభజనలే. మెగాస్పోర్ మదర్ సెల్స్ నుంచి ఏర్పడినటువంటి మెగాస్పోర్స్ అన్ని కూడా స్థూల సిద్ధ బీజాలన్నీ కూడా అందులో ఏదో ఒకటి ఫలవంతమై అందులో నుండి ఎంబ్రియో సాక్ తయారవుతుంది. ఒకవేళ ఒకటే ఇన్వాల్వ్ అయినట్టయితే మోనోస్పోరిక్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఎంబ్రియో సాక్ అంటారు. 2 ఇన్వాల్వ్ అయితే బైస్పోరిక్, 3 ఇన్వాల్వ్ అయితే ట్రైస్పోరిక్, 4 ఇన్వాల్వ్ అయితే టెట్రాస్పోరిక్ ఎంబ్రియో సాక్ ఫార్మేట్ అవుతుంది. అందులో జరిగే విభజనలు స్వేచ్ఛ కేంద్రక విభజనలు. సో ఆఫ్టర్ సెల్యులైజేషన్ ఇట్ విల్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ 7-celled 8 nuclei condition of structure is formed. That structure is known as embryo sac. That is known as the female gametophyte. స్త్రీ సంయోగ బీజదం అంటారు. Same similar in the microsporangium, microspores are formed. The microspores are derived from microspore mother cells. So the microspores are N condition. So N condition spores are formed. In that we can observe that 2-celled condition. That is the vegetative cell and the generative cell. Vegetative cell is not involved in the further division, but whereas the generative cell again dividing into 2 cells, that is the male gametes. These 2 male gametes are involved in the double fertilization in plants. సో సమవిభజన అనేటువంటిది సాధారణంగా మనం ఏమనుకుంటామంటే శారీరక కణాల్లో జరుగుతుంది అంటాం. కానీ మొక్కల్లో మాత్రం శారీరక కణాలతో పాటు ప్రత్యుత్పత్తి కణాలకు కూడా సమవిభజన జరుగుతుంది. దాని ఫలితంగా అనేక కణాలు ఏర్పడతాయి. పిండకోశంలో ఉన్నటువంటి 7 కణాలు కూడా అలానే ఏర్పడ్డాయి. అదే విధంగా మైక్రోస్పోర్ అంటే పరాగ రేణువులో ఉన్నటువంటి 3 కణాల స్థితి కూడా ఎలా ఏర్పడింది అంటే దానికి కారణం సమవిభజన. సో కాబట్టి ఈరోజు మనం సమవిభజన గురించి డీటెయిల్ గా మాట్లాడుతున్నాం. సమవిభజనలో ఎం ఫేజ్, మైటాటిక్ ఫేజ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. ఇంటర్ ఫేజ్ గురించి ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పాను. ఇంటర్ ఫేజ్ అనేది ఈజ్ నాట్ రెస్టింగ్ ఫేజ్. ఇది విశ్రాంతి దశ కాదు. ఇది చాలా ఎక్కువ సమయం తీసుకుంటుంది. ఇది ఒక ప్రిపరేటివ్ ఫేజ్. దీంట్లో బాగా జరిగితే విభజన తొందరగా జరుగుతుంది. సో లెట్ us అబ్జర్వ్ 1 by 1. మీకు ఒకసారి మీకు కొన్ని ఫిగర్స్ చూపిస్తారు చూడండి. ఎస్, ఇక్కడ చూసినట్టయితే మీకు ఆల్రెడీ డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఆర్ దేర్. G1, yes, G2. G1, S లోపల రిప్లికేషన్ జరుగుతుంది. G2 లోపల ప్రిపరేషన్ ఫర్ ది మెటాసిస్, ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ది ప్రోటీన్స్. Then afterwards karyokinesis dividing into 4 phases, that is prophase, metaphase, anaphase, telophase. ప్రథమ దశ, మధ్యస్థ దశ, చలన దశ, అంత్య దశ అనే 4 దశలు ఉన్నాయి. ఈ 4 దశలను మనం ఏమని పిలుస్తామంటే న్యూక్లియర్ డివిజన్ గా భావిస్తాం, కేంద్రక విభజనగా భావిస్తాం. ఆ కేంద్రక విభజన జరిగిన తర్వాత సైటోకైనసిస్ అనేది జరుగుతుంది. సైటోకైనసిస్ జరిగినప్పుడు ఒక కణము 2 కణాలుగా డివైడ్ అవుతుంది. సో మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఈ ఫిగర్ లో మీరు గమనించినట్టయితే ఇది కేంద్రకము, కేంద్రకాంశము, తర్వాత క్రోమోజోమ్స్ గా కన్వర్ట్ అయ్యాయి. సో క్రోమోజోమ్స్ బాగా లావ్ అయ్యాయి. క్రోమోజోమ్స్ సీకోటెడ్ ప్లేట్ మీదకి వచ్చాయి, మధ్యస్థ పలకం మీదకి వచ్చాయి. మధ్యస్థ పలకం మీదకి రావడానికి కండెపోగులే ప్రధానమైనటువంటి అంశాలు. ఈ కండెపోగులు క్రోమోజోములకు అతుక్కుంటాయి, కైనటోకోర్స్ దగ్గర అతుక్కుంటాయి 2 వైపులా. తర్వాత ఈ క్రోమోజోమ్స్ నిలువుగా చీరడం వల్ల ఒక క్రోమోజోమ్ 2 క్రోమాటిడ్లుగా మారుతుంది. సో 2 క్రోమాటిడ్లుగా మారి అవి 2 ధ్రువాల వైపుకి ప్రయాణం చేస్తాయి. ధ్రువాల వైపు ప్రయాణం చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ క్రోమోజోమ్స్ అన్ని కూడా డీకండెన్సేషన్ జరగడం వల్ల క్రోమాటిన్ గా మారుతాయి. క్రోమాటిన్ గా మారిన తర్వాత ఆ క్రోమాటిన్ చుట్టూ కేంద్రక త్వచము, కేంద్రకాంశం ఏర్పడి 2 కేంద్రకాలు ఏర్పడతాయి. ఆ 2 కేంద్రకాలు మధ్య ఒక చిన్న అడ్డు గోడ ఏర్పడుతుంది. ఆ తర్వాత 2 కణాలుగా మారుతాయి. సో ప్రథమ దశలో క్రోమోజోమ్స్ అన్ని కూడా లావుగా తయారవుతాయి. మధ్యస్థ దశ క్రోమోజోమ్స్ అన్ని కూడా
మధ్యస్థ పలకం మీదికి వస్తాయి, కండె పోగులతో అతుక్కుని అలైన్మెంట్ ఏర్పడి అవి ఒక పద్ధతి ప్రకారంగా అమర్చబడతాయి. చలన దశ పేరులోనే ఉంది. సుజాత నీ పేరు ఏమన్నట్టుంది. అంటే చలన దశ అంటే ఇక్కడ క్రోమోజోమ్స్ అన్ని చెలిస్తాయి, ధ్రువాల వైపుకు చెలిస్తాయి. సో ఈ క్రోమోజోమ్స్ చెలించడం అనే అంశం అనేటువంటిది చాలా ముఖ్యమైనది. ఈ సమయంలో క్రోమోజోముల యొక్క షేప్స్ కూడా మనకు కనిపిస్తాయి. వి షేప్ కానీ, ఎల్ షేప్ కానీ, ఐ షేప్ కానీ, జే షేప్ కానీ కనిపిస్తాయి. మెటాసెంట్రిక్, సబ్ మెటాసెంట్రిక్, అక్రోసెంట్రిక్, టీలోసెంట్రిక్ క్రోమోజోమ్స్ మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు. ఓకే, సో కాబట్టి ఈ అంశాల గురించి ఇప్పుడు మాట్లాడబోతున్నాం. ఈ యొక్క దశలన్నీ కూడా ఎలా ఉంటాయి, అయితే ఈ దశలను మనం ఒక దశను ఇంకో దశను విడగొట్టలేని విధంగా ఉంటాయి. ఇది కంటిన్యూగా జరుగుతాయి, దీన్ని విభజించలేము కూడా. ఎర్లీ ప్రోఫేజ్ అని, లేటర్ ప్రోఫేజ్ అని, ఎర్లీ మెటాఫేజ్ అని, లేటర్ మెటాఫేజ్ అని, ఇట్లా చాలా హయ్యర్ క్లాసెస్ లో చదువుకుంటాం. కానీ ఇక్కడ మాత్రం మనము క్లియర్ కట్ గా ఎం ఫేజ్ లోపల మనకు 4 దశలు ఉన్నాయి. 4 దశల ప్రథమ దశ, మధ్యస్థ దశ, చలన దశ, అంత్య దశ అనేటువంటి 4 దశలు ఉన్నాయి. వాటి గురించి మనం మాట్లాడదాం. ద ఫస్ట్ వన్ చూడండి, ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఈ విషయాల గురించి మీకు చెప్పాను. ఎస్, 95% ఆఫ్ టైమ్ టేక్స్ ఇంటర్ఫేస్ and only 5% of time is takes by M phase. సో కాబట్టి ఈ విషయాల గురించి మీకు చెప్పాను ఆల్రెడీ పోయిన క్లాస్లో. తర్వాత M phase లోకి వస్తున్నాము. ద మోస్ట్ డ్రామాటిక్ పీరియడ్ ఆఫ్ సెల్ సైకిల్, ద నంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ ద పేరెంట్ అండ్ ప్రోజెనీ ఈజ్ ద సేమ్. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ ఈక్వేషనల్ డివిజన్ అండి. ఈక్వేషన్ ఇక్కడ తప్పు ఉంది, ఇక్కడ ఈక్వేషనల్ డివిజన్ అంటే తల్లి కణంలో ఎన్ని క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయో పిల్ల కణంలో కూడా అన్ని క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి. అంటే ఇక్కడ మీకు ఒక జాగ్రత్త చెప్పాలి. ఏమిటంటే క్రోమోజోమ్ అనగానే ఎన్ని క్రోమాటిడ్లు ఉంటాయి అని ఒక డౌట్ వస్తుంది మీకు. మామూలుగా అయితే ఒక క్రోమోజోమ్ అంటే ఒక క్రోమాటిడ్ ఉంటుంది. విభజన సమయం లోపల క్రోమోజోమ్ అనేది 2 క్రోమాటిడ్గా విడిపోతుంది. అది ఎట్లా అంటే సమవిభజనలో అయితే ప్రథమ దశలో క్రోమోజోమ్ నిలువుగా తీరుతుంది, సెంట్రోమియర్ వరకు తీరుతుంది. అదే ఒకవేళ క్షేకణ విభజన అయితే ఎస్ ఫేజ్ లోనే, అంటే అంతర్ధ దశలోని ఎస్ ఫేజ్ లోనే క్రోమోజోమ్ నిలువుగా తీరుతుంది. ఇది డిఫరెన్స్. సమ విభజనలో క్రోమోజోమ్ నిలువుగా చీలేటటువంటి అంశము ప్రథమ దశలో ఉంటుంది. క్షేకణ విభజన లోపల అంతర్ధ దశలోని ఎస్ ఫేజ్ లోనే మొదలై 2గా చీలుతుంది, సెంట్రోమియర్ దగ్గర అతుక్కుంటుంది. అంటే ఒక క్రోమోజోము ఒక క్రోమాటిడ్ కలిగి ఉండవచ్చు, ఒక క్రోమోజోము 2 క్రోమాటిడ్ కలిగి ఉండవచ్చు. లేదా విభజన జరగని సమయం లోపల క్రోమోజోమ్స్ కనపడవు, అది క్రోమాటిన్ పోగుల్లాగా ఉంటాయి. సమవిభజన క్షేకణ విభజన సమయానికి ఆ క్రోమాటిన్ అనేటువంటివి క్రోమోజోమ్స్ గా కన్వర్ట్ అవుతాయి. ఒక క్రోమోజోమ్ ఉన్నట్లయితే ఆ క్రోమోజోమ్ యొక్క లక్షణాలు పరిశీలించినట్లయితే ఒక సెంట్రోమియర్ ఉంటుంది. ఆ సెంట్రోమియర్కి ఇరువైపులా కైనటోకోర్స్ ఉంటాయి. దానికి ఇరువైపులా 2 బాహువులు ఉంటాయి. ఆ బాహువుల యొక్క కొన భాగంలో టీలోమియర్స్ ఉంటాయి. ఈ టీలోమియర్స్ అంటే ఏంటేమిటి? టీలోమియర్స్ అంటే ఆ యొక్క కొన భాగాలు వేరొక క్రోమోజోమ్తో అతుక్కోవన్నమాట. టీలోమియర్స్ కానీ లేకపోతే ఒక క్రోమోజోమ్ ఇంకోజోమ్ అతుక్కునే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఒకటే క్రోమాటిన్ ఉన్నటువంటి క్రోమోజోమ్స్ లోపల 2 బాహువులు ఉన్నాయి, 2 టీలోమియర్స్ ఉన్నాయి, తర్వాత 2 కైనటోకోర్స్ ఉన్నాయి, తర్వాత ఒక సెంట్రోమియర్ ఉంది. విభజన సమయం లోపల ఎస్ ఫేజ్ లో అయితే 2 డిఎన్ఏలు ఉన్నాయి. G1 లోపల ఒకటే డిఎన్ఏ ఉంటుంది, G2 లో కూడా 2 డిఎన్ఏలు ఉంటాయి. ఇది జాగ్రత్తగా పరిస్థితి. ఒకటే క్రోమోజోమే, ఒక క్రోమాటిడే, అందులో 2 డిఎన్ఏలు ఉంటాయి. సమ విభజన సమయం లోపల ప్రథమ దశలో ఏం జరుగుతుందంటే ఆ యొక్క క్రోమోజోమ్ నిలువుగా చీలడం వల్ల ఆ డిఎన్ఏలు కూడా విడిపోతాయి. 2 డిఎన్ఏలు ఉంటాయి లోపల, ఆ 2 డిఎన్ఏలు విడిపోయి ఒక్కొక్క క్రోమాటిడ్ లోకి చేరుతాయి. ఇది మనం గమనించాలి. ఓకే, సో కాబట్టి ఒక క్రోమాటిడ్ ఉంటే దాని యొక్క లక్షణాలు చెప్పాను నేను. ఒకవేళ ఒక క్రోమోజోమ్ 2 క్రోమాటిడ్లు ఉంటే అప్పుడు చూడండి ఒక సెంట్రోమియర్ ఉంటుంది, ఇరువైపులా 2 కైనటోకోర్స్ ఉంటాయి, తర్వాత 4 బాహువులు ఉంటాయి, తర్వాత 4 టీలోమియర్స్ ఉంటాయి, డిఎన్ఏలు 2 ఉంటాయి అనేది గుర్తుపట్టాలి.
దీనిపైన చాలా సార్లు నీట్లో కానీ ఎంసెట్లో కానీ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. దానికి ఎట్లా సమాధానం ఇవ్వాలని మీరు ఆలోచించాలి. ఓకే, సో కాబట్టి ఈ రకంగా క్రోమోజోమ్స్ అనేటువంటివి మనకు నిలువుగా చీలి సెంట్రోమియర్ దగ్గర అతుక్కుంటాయి కాబట్టి ఆ యొక్క చలన దశ వచ్చే సమయానికి ఆ క్రోమోజోమ్ నిలువుగా చీల్చబడతాయి కాబట్టి ఒక క్రోమోజోమ్ 2 క్రోమాటిడ్లుగా ఏర్పడతాయి. ఓకే, అది మనం గమనిస్తాం. Yes, okay, chromosomes are seen the composed of 2 chromatids attached to get at the centromere, initiation of mitotic spindle. The microtubules help in the process. Cells at the end of the prophase, when the viewed some cell organelles not seen, that is a Golgi complex, endoplasmic reticulum, nucleolus and nuclear envelope. అంటే ప్రథమ దశ పూర్తయ్యే సమయానికి ఏమి జరుగుతుంది అంటే ముఖ్యంగా ప్రథమ దశలో జరిగేటువంటి అంశాలు ఏంటంటే క్రోమోజోమ్స్ అనేటువంటివి కనిపిస్తాయి. క్రోమాటిన్ అనేటువంటిది క్రోమోజోమ్స్ కనిపిస్తాయి. కనిపించడానికి గల కారణం ఏమిటంటే కండెన్సేషన్ అంటాం. అంటే ఆ పురి ఏర్పడడం వల్ల క్రోమోజోమ్స్ లో పురి ఏర్పడడం వల్ల ఆ క్రోమోజోమ్స్ పొట్టిగా మారుతాయి, లావుగా మారుతాయి, కనిపిస్తాయి. ఆ తర్వాత న్యూక్లియర్ ఎన్వలప్ అనేది డిసపియర్ అవుతుంది. అంటే కేంద్రక త్వచం అది డిసపియర్ అవుతుంది. దాంతో పాటు పక్కనటువంటి గాల్జీ కాంప్లెక్స్, ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం, న్యూక్లియోలస్ కూడా అదృశ్యం అవుతాయి. అప్పుడు క్రోమోజోమ్స్ ఎక్కడికి పడతాయి? సైటోప్లాజంలోకి తేలియాడుతూ ఉంటాయి. ఓకే, తర్వాత చూడండి. సో ఇక్కడ కండెన్సేషన్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్, సెంట్రియోల్స్ మూవ్స్ టువర్డ్స్ ద ఆపోజిట్ పోల్స్. ఓకే, ఒకవేళ జంతు కణాల్లో అయితే సెంట్రియోల్స్ అనేవి 2 పోల్స్ లో దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాయి. తర్వాత క్రోమోజోమ్స్ హ్యావ్ 2 క్రోమాటిడ్స్. స్పిండిల్ అపియరెన్స్ ఇట్ విల్ బి అబ్జర్వ్డ్. స్పిండిల్ అనేది అంటే మా కండె పోగులు అనే కండె నిర్మాణం ఏర్పడుతుంది, అది కనిపిస్తుంది మనకు. అలైన్మెంట్ సరిగా లేక ఉండవచ్చు. తర్వాత మధ్యస్థ దశ వచ్చేసరికి అలైన్మెంట్ ఏర్పడి క్రోమోజోమ్స్ ఈక్వటోరియల్ ప్లేట్ మీద వరుసగా కనిపిస్తాయి. సో గాల్జీ కాంప్లెక్స్, ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం, న్యూక్లియోలస్ and nuclear envelope not seen in the prophase. ఓకే, ప్రోఫేజ్ గురించి మాట్లాడినాం. ఇక మెటాఫేజ్ స్పిండిల్ ఫైబర్స్ అటాచ్ టు ది కైనటోకోర్ ఆన్ ది బోత్ సైడ్స్. బోత్ కైనటోకోర్స్ ఇక్కడ చూడండి, మీరు గమనించినట్టు ఇక్కడ క్రోమోజోమ్స్ అనేవి ఇక్కడ మనకు కైనటోకోర్స్ అతికి ఉన్నాయి, 2 వైపులు అతికి ఉన్నాయి. ఇది అలైన్మెంట్ సరిగా లేదు, కానీ ప్రారంభ దశలో ఇలా ఉంటుంది. తర్వాత మెచ్యురేషన్ దశలోకి వచ్చేసరికి, మధ్యస్థ దశ వచ్చేసరికి పూర్తిగా ఈ క్రోమోజోమ్స్ అన్ని కూడా ఈక్వటోరియల్ ప్లేట్ మీద ఇట్లా అమర్చబడి ఉంటాయి. సో జంతు కణాల్లో అయితే సెంట్రియోల్స్ నుంచి ఈ యొక్క స్పిండిల్ ఫైబర్స్ ఏర్పడతాయి. కానీ వృక్ష కణంలో అయితే మాత్రము ఆ సైటోస్కెలిటన్ నుండి చిన్న చిన్న మైక్రో ట్యూబుల్స్ ద్వారా అవన్నీ కండె పోగులు ఏర్పడి ఈ కండె పోగుల యొక్క కండె నిర్మాణం ఏర్పడుతుంది అన్నమాట. సో అది మనం గమనించవచ్చు. సో క్రోమోజోమ్స్ మూవ్ టు స్పిండిల్ ఈక్వేటర్ and aligned along a platform that is a spindle at the both poles. ఓకే, ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే క్రోమోజోమ్స్ అలైన్మెంట్ జరిగిన తర్వాత మధ్యస్థ పలక మీదకి సమానంగా వస్తాయి. ఒక్కొక్క క్రోమోజోమ్ ఆల్రెడీ 2 క్రోమాటిడ్లు కలిగి ఉంటాయి, నిలువుగా చీలి ఉంటాయి. సెంట్రోమియర్ యొక్క ఇరువైపుల కైనటోకోర్స్కు ఈ కండె పోగులు అతికి ఉంటాయి. కాబట్టి అవన్నీ కూడా ఎలా ఉంటాయి? మధ్యలో అతకబడి ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తాయి, సైటోప్లాజంలో కనిపిస్తాయి. ఇది 2వ దశ. ఇక 3వ దశ విషయానికి వస్తే చూడండి, అనాఫేజ్ లోకి వస్తే అనాఫేజ్. సో at the set of the anaphase, each chromosome at the metaphase plate is split simultaneously and the 2 daughter chromatids are formed, now referred to as the chromosomes of the future daughter nuclei. Begin their migration towards the 2 opposite poles. అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ ఏర్పడినటువంటి క్రోమాటిడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ క్రోమాటిడ్స్ అన్ని కలిపి తర్వాత ఏర్పడే న్యూక్లియస్ గా మారడానికి పనికొస్తాయి. అవి 2 కూడా ఆ క్రోమాటిడ్స్ అన్ని కూడా ఆ అనాఫేజ్ లోపల ఆ కండె పోగుల యొక్క సహాయం చేత కదలబడి ధ్రువాల వైపు చేరుతాయి. ఆ ధ్రువాల వైపు చేరిన తర్వాత అక్కడ కేంద్రక నిర్మాణం ఏర్పడుతుంది. రైట్, ఓకే, లెట్ us see. ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది చూడండి. సో ఈ క్రోమోజోమ్స్ అన్ని కూడా ఇట్లా కదులుకుంటూ ఆ 2 యొక్క ధ్రువాల వైపు కదిలాయి.
కదిలిన తర్వాత నిలువుగా చీలిన తర్వాత ఒక క్రోమోజోమ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రెండు కూడా కలిసి ఒకటే క్రోమోజోమ్ గా ఉండింది, కానీ చీలిన తర్వాత విడిపోయిన తర్వాత ఇది క్రోమాటిడ్ గా, ఇది ఒక క్రోమాటిడ్ గా మారిపోయింది. అంటే ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంతకుముందు 4 క్రోమోజోమ్స్ ఉన్నాయి. ఈ ఒక మధ్యస్థ పలకం మీద అమర్చబడి ఉన్నప్పుడు 4 క్రోమోజోమ్సే ఉన్నాయి, కానీ ఇప్పుడు 8 క్రోమాటిడ్లు కనిపిస్తున్నాయి. ఈ 8 క్రోమాటిడ్లు లోపల 4 క్రోమాటిడ్లు ఒక ధ్రువం వైపుకు, 4 క్రోమాటిడ్లు ఇంకొక ధ్రువం వైపుకు ప్రయాణం చేస్తాయి. చేసిన తర్వాత ఈ ధ్రువాల దగ్గర మళ్ళీ కేంద్రక నిర్మాణం తయారవుతుంది. అంటే అది ఎక్కడ జరుగుతుంది? టీలోఫేజ్ లో ఏం జరుగుతుందంటే ప్రథమ దశలో ఏ చేంజెస్ అయితే జరిగింటాయో దానికి ఆపోజిట్ గా జరుగుతుంది. అది మనం గమనించవచ్చు. ఓకే, సో లెట్ us see here and the telophase. So in the telophase, the formation of a nuclear membrane around the chromosomes and the nucleolus is formed, and the Golgi complex endoplasmic reticulum also appear, and the chromosomes are decondensation. అంటే ఇంతకుముందు ప్రథమ దశలో ఏవైతే జరిగాయో దానికి ఆపోజిట్ గా జరుగుతాయి. ప్రథమ దశకు అంత్య దశకు తేడా ఏంటంటే ప్రథమ దశ లోపల న్యూక్లియోలస్ అదృశ్యమవుతుంది, ఆ కేంద్రకాంశం అదృశ్యమవుతుంది, గాల్జీ కాంప్లెక్స్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం కూడా అదృశ్యం అవుతాయి, తర్వాత న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ అదృశ్యం అవుతుందని అన్నాం. ఇప్పుడు ఏం చెప్పుకోవాలి? అంత్య దశ లోపల క్రోమోజోమ్స్ ధ్రువాల వైపుకి చేరిన తర్వాత కేంద్రకాంశం ఏర్పడుతుంది, తర్వాత కేంద్రక త్వచం ఏర్పడుతుంది, గాల్జీ కాంప్లెక్స్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం కూడా మళ్ళీ కనిపిస్తాయి. తర్వాత క్రోమోజోమ్స్ అక్కడేమనుకున్నాము? స్పైరలైజేషన్ అనేది జరిగింది అన్నాం. ఇక్కడ డీస్పైరలైజేషన్ జరుగుతుంది. మళ్ళీ ఏదైతే పురి ఏర్పడిందో, పురి ఏర్పడినప్పుడు క్రోమోజోమ్ పుట్టిగా లావుగా మనకు కనిపిస్తుంది, కానీ ఇక్కడ డీకండెన్సేషన్ జరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆ యొక్క క్రోమోజోమ్ మళ్ళీ పలచన అవుతుంది. డీస్పైరల్ జరగడం వల్ల ఆ పలచగా మారి కనపడకుండా పోతుంది. అది మనం చూస్తాం. సో ఒక కణము 2 కణాలుగా మారింది. 2 కణాలుగా మారే స్థితి కనిపిస్తుంది ఇక్కడ. చూడండి, ఒక కణంలో ఒక కేంద్రకమే ఉండింది, కానీ ఇప్పుడు 2 కేంద్రకాలు ఏర్పడ్డాయి. 2 కేంద్రకాలు ఏర్పడేంత దశను ఏమని పిలుస్తామంటే న్యూక్లియర్ డివిజన్ అంటారు. దాన్ని మనకి ఏమని పిలుస్తామంటే క్యారియోకైనసిస్ అంటాం. న్యూక్లియర్ డివిజన్ జరగడం వల్ల 2 కేంద్రకాలు ఏర్పడ్డాయి. దీన్ని మనము సైంటిఫిక్ నేమ్ ఏం చెప్తామంటే క్యారియోకైనసిస్ అంటాం. సో ఎం ఫేజ్ లోపల, మెటోటిక్ ఫేజ్ లోపల we can observe that karyokinesis followed by cytokinesis. కేంద్రక విభజన తర్వాత కణద్రవ్య విభజన జరుగుతుంది. ఇప్పుడు మనం కణద్రవ్య విభజన చూద్దాం. ఇక్కడ ఆల్రెడీ చెప్పాను చూడండి, సేమ్ మనం ఏం చెప్పానో అవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. Chromosomes cluster at opposite spindle poles and they are identified as a last discrete elements. The nuclear envelope assembles around the chromosome cluster and reform the endoplasmic reticulum, Golgi complex, and etc. Next. So after that, cytokinesis. Cytokinesis is a very, very important, and the cell itself divided into daughter cells by a separate process called cytokinesis attended by which cell division complete. In animal cell, this is achieved by the appearance of a furrow in the plasma membrane, and the furrow gradually deepens and ultimately joins in the center, dividing the one cell is divided into 2 cells. And the imagination of a plasma membrane, అంటే ప్లాస్మా త్వచము లోపలికి అంతర్వర్తనం చెందడం, 2 వైపుల అంతర్వర్తనం చెందడం వల్ల అది ఇట్లా పొడిగించబడి రెండు భాగాలుగా విడగొట్టబడుతుంది. ఒకవేళ ప్లాంట్ సెల్ అయితే గాల్జీ కాంప్లెక్స్ యొక్క సహాయం చేత సెల్ ప్లేట్ ఏర్పడుతుంది. ఆ సెల్ ప్లేట్ ఎట్లా ఏర్పడుతుంది? మధ్యలో ఇలా ఏర్పడుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది కణం అనుకున్నట్టు మధ్యలో ఇలా ఏర్పడింది, ఆ తర్వాత పొడిగించబడుతుంది, పరిధి వైపుకు పొడిగించబడుతుంది. ఫస్ట్ మధ్యలో ఏర్పడుతుంది, ఆ తర్వాత ఇటువైపు పలకం కొనసాగించబడుతుంది, ఇటువైపు కొనసాగించబడుతుంది. ఆటోమేటిక్ గా ఒక కణము 2 కణాలుగా డివైడ్ అవుతుంది. సో కాల్షియం పెక్టేట్ అనేటువంటి పదార్థము అక్కడ డిపాజిట్ అవుతుంది. సో కాల్షియం పెక్టేట్ అది ఏర్పడిన తర్వాత ఇరువైపులా మళ్ళీ ప్లాస్మా త్వచం ఏర్పడుతుంది. సో ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుందంటే ఒక కణం 2 కణాలుగా మారడానికి ఒక కణంలో అలా జరుగుతుంది. రైట్.
So in some organisms, karyokinesis is followed by cytokinesis as result, which multinucleate condition arises leading to the formation of syncytia. So ఒక్కోసారి ఏమవుతుందంటే కేంద్రక విభజన జరిగింది, రెండు కేంద్రకాలు ఏర్పడ్డాయి. బట్ మళ్ళీ కామన్ గా ఏంటంటే క్యారియోకైనసిస్ జరిగిన తర్వాత సైటోకైనసిస్ అనేది జరగాలి. అలా జరగకుండా ఆగిపోయింది అనుకోండి, ఏమవుతుంది, మళ్ళీ కేంద్రక విభజన జరుగుతుంది. అన్నప్పుడు ఆ రెండు కేంద్రకాల్లో మళ్ళీ కేంద్రకం జరగడం వల్ల 4 కేంద్రకాలు ఏర్పడతాయి. మళ్ళీ విభజన జరిగితే 8 కేంద్రకాలు ఏర్పడతాయి. ఈ పరిస్థితి ఎక్కడ జరిగింది, మనకు మెగాస్పోర్ డెవలప్మెంట్ లో జరిగింది. మెగాస్పోర్ డెవలప్మెంట్ జరిగినప్పుడు ఏం ఏర్పడింది, 8 కేంద్రకాలు ఏర్పడ్డాయి. 8 కేంద్రకాల తర్వాత అప్పుడు ఏమిందంటే ఒక ధ్రువం వైపు ఒక కేంద్రకం, ఇంకొక ధ్రువం వైపు ఇంకో కేంద్రకము మధ్యలోకి చేరడం వల్ల అది కేంద్రకరంగా మారింది, సెంట్రల్ సెల్ గా మారింది. ఆ సెంట్రల్ సెల్ లోపల 2 కేంద్రకాలు అందులో ఉంటాయి. 2 nuclei lie in the center and formation of 1 cell, that is a central cell. Remaining 6 cells are absorbed in the 2 poles. In the upper side we can observe that near to the macropolar region we can observe that 3 cell condition. ఆ 3 cells condition ఏంటంటే మనకు ఏం కనిపిస్తుందంటే 3 కణాల లోపల ఒక కణము స్త్రీ సంయోగ బీజ కణంగా ఉంటుంది, 2 సహ కణాలు ఉంటాయి. దాన్ని స్త్రీ బీజ పరికరం అంటారు. దాన్ని ఏమంటే ఎగ్ ఆపరేటర్స్ అని పిలుస్తారు. తర్వాత ఆపోజిట్ లోపల 3 కణాలు ఉంటాయి. ఆ 3 కణాలన్నీ కూడా ఏంటంటే యాంటీపోడర్స్ అంటాం, ప్రతిపాదక కణాలు అంటారు, కింద ఉంటాయి. మధ్యలో ఒక కణం ఉంటుంది, 2 కేంద్రకాల స్థితి ఉంటుంది, డైకారిటిక్ కండిషన్. రైట్, ఓకే. సో ఈ రకంగా మనకు సిన్కైటియం అనేటువంటి ఒక నిర్మాణం అనేటువంటిది ఒక్కొక్కసారి జరగవచ్చు. ఆఫ్టర్ సెల్యులరైజేషన్ అయితే కణాల స్థితిలోకి వస్తుంది. అంటే మామూలుగా మనకు ఎండోస్పర్మ్ అనేది సాధారణంగా సెల్యులార్ ఎండోస్పర్మ్ ఉంటుంది, నాన్ సెల్యులార్ లిక్విడ్ ఎండోస్పర్మ్ కూడా ఉండవచ్చు. మనకు టెంకాయలో చూసినట్టయితే, కొబ్బరి లోపల పరిశీలించినట్టయితే లిక్విడ్ ఎండోస్పర్మ్ ఇన్ కోకోనట్, ఆ లిక్విడ్ లోపల కేంద్రకాలు చాలా ఉంటాయి. ఓకే, మల్టీ న్యూక్లియేట్ ఇన్ కండిషన్, లిక్విడ్ ఎండోస్పర్మ్ ఇన్ కోకోనట్ అండ్ సెల్యులార్ ఎండోస్పర్మ్ ఆల్సో ఇన్ ద కోకోనట్. కొబ్బరిగా కనిపించేదేమో సెల్యులార్ గా ఉంటుంది, నీరుగా కనిపించేదేమో లిక్విడ్ గా ఉంటుంది. అందులో చాలా మంచి న్యూట్రిషియస్ సబ్స్టెన్స్ ఉంటాయి, కావలసినటువంటి గ్లూకోజ్, మినరల్స్ అన్ని దాంట్లో నిండి ఉంటాయి. నువ్వు ఒక టెంకాయను మనం తీసుకున్నామంటే, ఆహారంగా తీసుకున్నామంటే, ఆ రోజు మనం ఒక 2 సెలైన్ బాటిల్ ఎక్కించుకున్నట్టు అర్థం. అందుకే చాలా మంది కష్టపడేటువంటి వాళ్ళు మనం చూస్తూ ఉంటాం రోడ్ల మీద, ఎంత బీద స్థితి అయినా కూడా టెంకాయ నీళ్ళు తాగడం మనం గమనిస్తూ ఉంటాం. ఏంటంటే వాళ్ళకి దొరికేది అదే ఆధారం. ఒక 40 రూపాయలు పెట్టి 50 రూపాయలు పెట్టి ఒక టెంకాయ కొంటారు, అందులో ఉన్నటువంటి పోషకాలను తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటారు, అది ఎనర్జీ ఫుడ్. సో దిస్ ఎండోస్పర్మ్ ప్రొవైడింగ్ న్యూట్రిషన్ టు ది డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద జైగోట్. డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ జైగోట్ ఏర్పడిన తర్వాత అది ఇంబ్రియోగా మారుతుంది. అంటే ఇంబ్రియో డెవలప్మెంట్ కావాల్సినటువంటి పదార్థాలు ఎండోస్పర్మ్ అందిస్తుంది. రైట్, ఓకే. సో ఇక్కడ మనం గమనించినట్టయితే, సో రిస్ట్రిక్టెడ్ టు 2n cells, but some plants in the lower organisms like social insects and n cells divide by the mitosis. సాధారణంగా మనం ఏం చూస్తుంటామంటే, ఇక్కడ డిప్లాయిడ్ సెల్స్ లోపల మైటాటిక్ డివిజన్ జరుగుతుంది అనుకుంటున్నాం. డిప్లాయిడ్ సెల్స్ లో మైటాటిక్ డివిజన్ జరుగుతుంది, ఓకే, అది సొమాటిక్ సెల్స్ ఉంటాయి. కానీ ఏకస్థితికమైనటువంటి కణాల్లో కూడా సమవిభజన జరగవచ్చు. ఓకే, మన ఇక్కడ చూడండి, రిస్ట్రిక్టెడ్ 2n cells ఉండొచ్చు, కానీ ప్లాంట్స్ లో మాత్రం అలా కాదు. ప్లాంట్స్ లో వాళ్ళు లోయర్ ఆర్గానిజమ్స్ లో చూసినట్టయితే సోషల్ ఇన్సెక్ట్స్ లోపల మనకు ఏకస్థితిక కణాల్లో కూడా సమవిభజన జరుగుతుంది. మనం చూస్తున్నాం మైక్రోస్పోర్ లో జరిగేటటువంటి విభజన, మెగాస్పోర్ లో జరిగేటటువంటి సమవిభజన, ఇవన్నీ కూడా ఏకస్థితిక కణాల్లో సమవిభజన జరుగుతుంది. ఓకే, రైట్. సో ఇది మనకు దీనికి సంబంధించినటువంటి విషయాలు. సాధారణంగా మనకు సమవిభజన జరగడం అనే అంశము గ్రోత్ ను మనకు ఫాలో చేయడానికి కనిపిస్తుంది. అంటే సమవిభజన దేనికి తోడ్పడుతుంది, పెరుగుదలకు తోడ్పడుతుంది, జీవి లోపల పెరుగుదలకు తోడ్పడుతుంది. అదే ఏకకణ జీవుల్లో అయితే సమవిభజన జరిగిందంటే అది ప్రత్యుత్పత్తికి సమానం. ఎందుకంటే ఒక కణం 2 కణాలుగా డివైడ్ అవుతుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా 2 కణాలు కనిపిస్తాయి కాబట్టి అది ప్రత్యుత్పత్తిగా మనం చూస్తాము. అంటే ఇన్ యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజం ద మైటోసిస్ ఈస్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎ రిప్రొడక్షన్, బట్ వేరాజ్ ఇన్ మల్టీసెల్యులర్ ఆర్గానిజం
ద మైటోసిస్ ఈజ్ ట్రీట్ యాజ్ ఎ గ్రోత్. మైటాసిస్ జరగడం వల్ల కణాల యొక్క సంఖ్య పెరుగుతుంది, ఆ యొక్క ఆ దేహం యొక్క బరువు కూడా పెరుగుతుంది. మనం అప్పుడే చూస్తుంటాం, చిన్న పిల్లల్ని డాక్టర్ దగ్గర తీసుకపోతే ఆ పెరుగుదలను చూసుకోవడం కొరకు ఏం చేస్తారంటే ఒక చిన్న వెయిటింగ్ దాంట్లో మా పాపను పండబెడతారు. ఆ తర్వాత ఆ బరువును లెక్క కడతారు. ఆ బరువు పెరిగింది అంటే పెరుగుతుందని అర్థం అక్కడ. సో మైటాసిస్ అనేటువంటి పెరుగుదలకు తోడ్పడేటువంటి ఒక విభజన అని మనం గుర్తించాలి.